ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். நம்ம பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன நாள். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேரி கிறிஸ்மஸ். மேரி கிறிஸ்மஸ். ஸோ இதுக்காகவே நாங்கள் வந்து இப்போ கேப் பாயிண்ட் வந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ரட்சிப்பாராக. எஸ். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கி நம்ம நிறைய படம் சர்ச் பண்ணோம், இந்த வைபுக்கு வந்து எந்த மூவி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ ரொம்ப நாளாக இந்த படம் வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட ஃபேவரட் டேரக்டரோட ஒன் ஆஃப் தி படைப்பு. கிறிஸ்மஸ் ரிலேட்டடானா எனக்கு தெரியல, பட் கிறிஸ்மஸ்க்கு இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக இந்த வருஷம் கிறிஸ்மஸ் மூவியாக சூஸ் பண்ணது எல்ஜேபி அவரோட ஆமென். ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிஜோ ஜோஸ் பெலிசேரி. அண்ட் இந்த படத்தோட ரைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ரஃபீக். ரிட்டன் வேணால் ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜேபியோட ஸ்டோரி தான் நீங்கள். ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் பகவத் ஃபாசில், இந்திரஜித் சுகுமாரன், ஸ்வாதி, நம்ம வந்து நாட் 24 காத்தம், அப்புறம் கலாபவன் மணி. சரியான ஸ்டெல்லார் கேஸ்டிங் இது. இந்திரஜி வேறு லெவலில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த படத்தோட ஹாண்ட்ரே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமெடி ட்ராமா. இது எப்பவுமே ஒரு ஃபேண்டசி தான். ஸோ அதுலேருந்து காமெடி ட்ராமா பண்ணுறது. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த டேரக்டரோட ஃபேவரட் பார்த்தீங்கன்னா ஈமாயோ தான். ஸோ இந்த படம் வந்து ஃபேவரட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம எல்ஜேபியோட ஆமென் ரியாக்ஷன் போகலாம். நீ பார்த்துருக்கியா? ஓகே ஓகே. என்ன பார்த்தாங்க എന്തോന്നാടാ ഇക്കുറു അത്? ഒരു പൊതിയാ മാമേ. ഇതാരാ വിഷക്കോല് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേ? അറിയത്തില്ല ചേർത്തി, എന്നതാ ഇത്? മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും ഇതിനും മാത്രം ധൈര്യമുള്ളവന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടില്? ഞാൻ കാലത്ത് ലോനപ്പേട്ടൻ്റെ അവിടെ പാല് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പം ആ ബേക്കറി മത്തായി ഇവിടെ കിടന്ന് പരുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങേരായിരിക്കുവോ? ഏയ്, അവനല്ല. അമ്മച്ചിയെ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അതെന്നാണ് ഒരു സ്വർണ്ണ പൊതി? പോർക്കോ പോർക്കറച്ചി ആണെങ്കിൽ കൂർക്കിട്ട് വെച്ചാ മതി. ചേട്ടത്തിയേ, എന്നാന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നാലും ബേക്കറി മത്തായി ഇത് എപ്പോയിട്ട് കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞവിടെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് മത്തായി ചേട്ടത്തിയോട് ചോദിക്കുവാ പോർക്കിറച്ചിയാണോന്ന്. കൂർക്കയിട്ട് വെച്ച് തിന്നോളാൻ. അവനെ ഞാൻ തീറ്റിക്കാം. ഇവിടെ വിഷക്കോലെ 2 തേക്കുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ചേടാ. കുറച്ച് മീനാ താണ്ടം വെച്ച് വരാല്. കൊടംപുളിയിട്ട് വെച്ചാ മതി, കലക്കും. കാലിന്ന് പിടിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേടാ? അല്ല, കാക്കൂസൊന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചതാ. എടി ത്രേസിയേ, അടപ്പിന് ചാര ഇരിപ്പുണ്ടോടി? വരാലാകുമ്പോൾ ചാര വിട്ട് പിടിച്ചില്ലേ തോല് ശരിക്കും ഉരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. എവിടുന്നാ അമ്മച്ചി വരാല്? അങ്കിലെ ചാച്ചപ്പം കൊണ്ടുവന്നതാ. നീ കുറച്ച് കുളമ്പുഴി വെള്ളത്തിലിടും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കാക്കടാ. എന്താ പറ്റിയത്? ഇമാതിരി തീട്ട കേസുമായിട്ട് എന്റെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നേക്കരുത് കേട്ടടാ. ഓ
அடப்பா இவனை பண்ணாத വന്നാണ്ടാ. ഇതും ഈ നാട്ടിലെ കഥയാണ്. എന്നാൽ ഈ നാടിന്റെ കഥ ഇതല്ല. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுல இவரோட ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து. ஓகே கிறிஸ்மஸ் ஒரு ஃபீல் வருது. என்னைக்கு கிறிஸ்மஸ்? டியூஸ்டேவா வெனஸ்டேவா? இப்படி தானே கேட்குறாங்க வந்து திடீர்னு வெனஸ்டேவா? டேட்டு இது எந்த டேன்னு கேட்காம கிறிஸ்மஸ் எப்போடா 25 27 அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. ஏன்டா நான் தூங்காம கொஞ்சம் இதில் ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கு. ஃபன்னு. சிக்ஸ் ஒன் நைன். അവരിങ്ങെത്തി. മുകളിൽ കർത്താവ്, നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ ഗാന്ധി, നടുവിലൊരു കപ്പ്യാരും. இந்திய போடா. அதே டைம் காந்தின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆமாடா. அது இதுவாகவே மாற்றிட்டாங்களா சடங்காகவே? കപ്പ്യാരെ മുണ്ട് ഉടുമുണ്ട്. ചേമ്പണ്ണ എങ്ങോട്ടാണ് രണ്ടുപേരും നിന്നെ തന്നെ. ദാ, നീ തന്നെ ഷാപ്പുകാര് காசு பார்க்காம എഴുന്നേക്കടാ. ഇറങ്ങടാ, ഇറങ്ങടാ വെളിയിൽ നിന്ന്. പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പൈലക്കുട്ടിക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനുണ്ടായ അതേ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു. ആമേൻ. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, വിഷമം കൊണ്ടാ. പാവം. ഉറക്കം തൂങ്ങാനും സംസാരിക്കാനുമായി ആരും പള്ളിയിലോട്ട് വരണ്ട. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിയുടെ മേൽ സ്വസ്തി, കർത്താവിന്റെ കബറിയുടെ മേൽ സ്വസ്തി. കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ ഇരി. இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி. അവൻ വന്നില്ലേ? സോളമൻ മാത്രമല്ല അച്ഛോ, ശോശല്ലി വന്നിട്ടില്ല. വേറെ പിള്ളേരാ പാട്ട് പാടുന്നത്. വയ്യാത്ത ഈ കാല് വെച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയൊക്കെ ചെയ്തച്ചു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ சாலமன் தான் தலைவரோ? എന്താ അപ്പച്ച ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല. ഈ ഇടവകയിൽ ഒരു ഒറ്റ കുഞ്ഞു മനുഷ്യനുമില്ലാതെ പള്ളിക്കകത്താ. ചാളിയിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്ന പന്നിയെ പോലെ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂണ്ട് കിടക്ക. പല വട്ടം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കിടക്കരുതെന്ന്. എനിക്ക് പനിയായിട്ടില്ല അപ്പച്ച. വേസിമാലൊക്കെ ആ കാപ്പിയും കൊടുത്തേക്ക്. ഇതങ്ങ് കുടിച്ചേച്ച് പള്ളി ചെന്ന് കുർബാന കൊടു. നീ പേടിക്കണ്ടടാ, ഇത്തവണ നിന്നെ ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും വായിപ്പിക്കും. ഇതെന്നാന്നേ കുത്തിക്കൊള്ളുന്നേ? ഓ അതിന് ചിറക അപ്പച്ച. നിനക്കിതൊന്ന് വെട്ടി നിർത്തിക്കൂടെ? இதுலேயுமா? எனக்கு பார்த்துல இந்த இமெயில் வாசி பார்த்தேன்மா, 2 முன்னாடி வாசிப்பா சேம்பன்ல போதும் நிறுத்தி அப்படி. அதுக்கு பின்னாடி கமெண்ட் வர கொடுப்பாங்க. ஓ ஃபேமஸ் சாங்டா இது. ரோஸ்ன்னு எது ஒன்று வரும்டா.
வருஷம் 2வது படம் பார்க்குறேன். ஒரு வார்த்தை கூட பேசல. They spoke non-verbally long since in subtitle launch. பார்த்துக்கிட்டு மட்டும்தான் இருக்காங்க போல ஃபேஸில். அதான் லிரிக்ஸில் எவ்வளோ வந்துச்சு. ரெண்டு பேரும் மியூட்டா எப்படா ഇച്ചായ പള്ളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരം ഞാൻ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് പോന്നതല്ലേ? ഇച്ചായനെ കിടപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നല്ലേ? നിങ്ങൾ പോയതിനു ശേഷമേ എനിക്ക് ചെറിയ പനി പോലെ തോന്നി, അതാ ഞാൻ കിടന്നത്. ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ പശുചാണം കിടന്ന പോലെയല്ലേ ഒരാൾക്ക് പനി വരുന്നേ. ഇതേ പുളിവാറലിന് ചന്തിക്ക് നല്ല അടി കിട്ടാത്തതിന്റെ പനിയാ. അല്ലേലും മേലാണെങ്കിൽ പണിയെടുക്കണ ദിവസം ഇച്ചായനൊരു പനി ഉറപ്പാ. അപ്പച്ചനും മാലാമാരും കൂടെ വന്ന് ചുക്കാപ്പിട്ട് തന്നെ ചെന്നെ വിട്ടത്. എന്റെ പുണ്യാള, ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ പോവാ. കൈ വിറയ്ക്കാണേ, ഒന്ന് കൂടെ നിൽക്കണേ. പള്ളിയിലെ കൊച്ചുകപ്പിയാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുപ്പായം ഇതാണോ സോളമ? നാളെ എൻ്റെ അടുത്തും കയറിയെന്ന് വായിച്ചോളാൻ പാപ്പൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പള്ളിയിലെ കൊച്ചുകപ്പിയാരുടെ പണി കുഴലൂത്തല്ല. ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് പള്ളി കുർബാനയ്ക്ക് കൈസാഹ്യത്തിലെത്താത്തവൻ പള്ളി ബാൻഡിലും വായിക്കണ്ട. അങ്ങനെ പറയല്ലോ. നാളെ ഞാൻ ബാൻഡിൽ വായിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പോയി. അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട. ഗീവർഗീസ് ബാൻഡിന് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് പാപ്പനല്ല, പള്ളിയാ. നേരിട്ട് കാണാതെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതാണോ തോമാസ് ലേഹയുടെ പക്ഷം. അച്ഛനിപ്പോ എന്നാത്തിനാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എവനോട് വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞതിനാണോ? ഈ നിൽക്കുന്ന ബെഷക്കോലിനേക്കാളും പള്ളി ബാൻഡി കയറി വായിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യത ഇവനുണ്ട്. എവനെ ഞങ്ങളുടെ എസ്തപ്പാനാശാന്റെ മോനാ. അപ്പന്റെ പേരും കുടുംബപ്പേരും നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരാളെ ബാൻഡിലെടുക്കുന്നത്. ഇവനൊന്ന് ഉറച്ചു വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നീയൊന്ന് വായിച്ചേ. ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. എന്തേ ശബ്ദമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇതിനകത്തിറങ്ങി തുണി കുത്തി തിരികിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വായിക്കടാ. പെട്ടെന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കക്കൂസിലിരുന്നാണോ നീ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആദ്യം കയറി തൂങ്ങി മണിയടിക്കാനും ഓസ്തി വെട്ടാനും കുന്തിരിക്കം പോയിക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കും. ഇനി നീ കുപ്പായ ഊരി പാപ്പിയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തേരെ. പുലർച്ചെ 5:30 മണിക്ക് പള്ളിയിലുണ്ടാവണം 1ാം കുർബാനയ്ക്ക് മണിയടിക്കാൻ. മാതാ, അവനില്ലേ ആ സോളമൻ, ഇവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന അലവലാണ്. അവൻ ഉടുപ്പും കളസും ഒക്കെ തപ്പിച്ചേച്ച് തട്ടുമ്പോളിലോട്ട് ചെന്നെന്ന് അച്ഛൻ വിടുവോ? അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തിറക്കി. അതെ അപ്പച്ച, സോളമനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറയരുത്. മുളക് അലക്കി ഞാൻ മുഖത്തൊഴിക്കും. അരക്കല്ല വായിസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. മൂക്കില് കാത്തു ആരാടി? ചായ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ഇടട്ടെ. ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? സോളമൻ നിന്റെ ആരാന്ന്? ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന എന്റെ ചെറുക്കൻ. എന്നതാ മാതക കൊഞ്ചിച്ചോ കൊഞ്ചിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴി കൊടുക്ക. யாரும் அப்பாவா போடுப்பா. കൊല്ലാൻ പോവാണോടാ? ദിനാമോ ഇച്ചിരി പോത്തിറച്ചിങ്ങട്ടെ. അയ്യോ അമ്മച്ചി,
ഞാനൊരു തമാശ കാണിച്ചതല്ലേടാ പൂസേ. നിനക്ക് എന്നോട് പഴയ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പരീക്ഷിച്ചതല്ലേടാ. എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? 2 ലക്ഷം താറാവും ഒരു വട്ടം കൊടുത്തോണ്ടോ ഓടി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കടന്ന കയ്യിൽ പോയി ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരി. നിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇളയപ്പൻ ഇന്നലെ എന്നെ തല്ലിക്കൊന്നില്ല എന്നേ. ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സോളമ. നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് ബാൻഡി വായിക്കണമെന്ന്. വല്യച്ഛനോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ വിറച്ചു. എന്നെ തട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറക്കി വിട്ടു. ഞാൻ തയ്ച്ച കുപ്പായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവനാ ആ വിഷക്കോല്. വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലേ കണക്കായിപ്പോയി. എന്റെ ജനലിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഊതാനല്ലാതെ 4 ആള് കൂടുമ്പോ വായിക്കാൻ നിനക്കെന്താ പറ്റാത്തേ? എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നോണ്ട് നീ തന്നെ ഇത് പറയണം. ലാർനെറ്റ് എടുത്ത ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പം മുങ്ങിത്താഴുന്ന കാഴ്ച. എൻ്റെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റും, കൈയും കാലും വിറയ്ക്കും. എസ്തപ്പാൻ ആശന്റെ മോനാന്ന് പറയാൻ നാണമില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞേച്ച് നീ വേറെ വല്ല പണിക്കും പോകുന്നതാ നല്ലത്. ഓ, മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ അച്ഛൻ പോയതല്ലേ? തടഞ്ഞ നീയാണേ. അന്ന് തടഞ്ഞെങ്കിലേ അത് ഇഷ്ടമുള്ളോണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി ഇങ്ങനെ പിള്ള കളിച്ചാലേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടേച്ചങ്ങ് പോവും. കണ്ട നാട്ടുകാർ ജയിച്ചതിന്റെ ആർപ്പുവിളിയാ. നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട. വേഗം പോയി കൊള്ളൊക്കെ തുടച്ച് തട്ടിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റി വെക്ക്. വട്ടയപ്പോ കൊണ്ടുപോയി അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്ക. இவரு வித்தியாசமா நடிக்கிறாரு ஒரு படத்துலயும். வார் ஃபைட்டா? லிஜோ படத்துல சாங்கா அது யோசிக்காது. சிங்கிள் ஷாட் ஆரம்பிச்சிச்சு பாத்தியா? அவங்க அங்கிருந்து வரும்போது அங்கிருந்து തോറ്റവർക്ക് വാശി വന്നേ മൂക്കിനറ്റം ചോന്നരന്തേ നിർത്തടാ. എന്നാലും തല്ലി തോപ്പിക്കണ പട്ടികളെ. കാണിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. തല്ലാനാണെങ്കിൽ അക്കരയിലോട്ട് വേണം. അവിടെ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ആൾക്കാര്. തല്ലണമെങ്കിൽ അക്കരയെന്നല്ല, നിന്നെ നിന്റെ കെട്ടിയോൻ ഡേവിസിനെ തൊമ്മേലിലെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് തല്ലുപടി കാണുന്നതിനൊക്കെ. എന്നാ തല്ലണോ? ഈ ആവേശമൊക്കെ വായനയെ കാണിക്കണായിരുന്നു. മാറി നിൽക്കടാ. എന്നെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച നിന്റെ അപ്പൻ കൊച്ചുലോനപ്പൻ മുപ്പര് ഈ ക്ലാർനെറ്റ് കയ്യിലെടുത്തെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞെന്താന്നറിയോ? എടാ ലൂയി, ദൈവം മണ്ണെടുത്തൂതി മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി, അതിന് ജീവൻ വെപ്പിച്ചതുപോലെ സംഗീതം. ഓരോ തവണ നമ്മൾ ശ്വാസം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ക്ലാർനെറ്റിന് നമ്മൾ ജീവൻ കൊടുക്കുവാന്ന്. നല്ല വായനക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ജയം തോൽവിയില്ല, സംഗീതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുള്ളവരെ ഇറക്കാന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ചോണയുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് തോപ്പിക്ക്, എന്നിട്ട് മതി വലിയ വർത്താനം. ഇത്തവണ ജയിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച നീ തുള്ളണ്ടടാ. അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ബാൻഡ് വരട്ടെ, കാണിച്ചു തരടാ ഞങ്ങള്. അച്ചോ, ബാൻഡ് ജയിച്ചു വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നത് ലൂയി പാപ്പനും എസ്തപ്പാനാശാനും ഒക്കെയാണ്. ബോട്ട് മുങ്ങി ബാൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന 4 പേരും എന്റെ ഏച്ചായുടെ കെട്ടിയുള്ള മോളമ്മയും മരിച്ചപ്പോ മുങ്ങിത്താണത് നമ്മുടെ ബാൻഡും കൂടാണ്. അതത്ര നിസ്സാരമായി കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അക്കാലത്ത് ബാൻഡ് പള്ളിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനച്ചില്ലറയല്ല. അന്നൊക്കെ ക്ലാർനെറ്റിനൊരു കീ പോയാ പകരം പുതിയതൊന്നാ. ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ ഒരു ഏരക്കേട് വന്നാ പകരം പുതിയൊരാളാ. അന്നത്തെ പള്ളി ബാൻഡിന്റെ നല്ല കാലം ഇപ്പൊ അക്കരെ മാർത്താമറിയം ബാൻഡിനാ. പള്ളി ബാൻഡ് വായിക്കുന്ന പലരും ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ബാൻഡ് പിരിച്ചുവിടണമെന്നുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് അച്ഛൻ പള്ളി പറയണം. ഇടവകയിലുള്ളവർക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. വാടാ. കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങി. നല്ല നിലാവുണ്ടായിരുന്നു.
പെട്ടെന്ന് എസ്തപ്പാൻ ക്ലാരൻറ്റ് എടുത്ത് അതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു നട വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരാവേശത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് കൂടെ പിടിച്ചു. ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങ് എണീറ്റു. ആ രാത്രി നിലാവ് ഇടത്ത് വൈന്നും ചമ്പക്കുളത്തുനിന്നും ചേരുകരയിന്നും ഒക്കെ കപ്പടിച്ചേച്ച് പാപ്പനും എസ്തപ്പാനാശാനും ഒക്കെ കുമരങ്കരി വന്ന് വള്ളം ഇറങ്ങുന്നത്. അതൊക്കെ ആരിപ്പോ ഓർക്കുന്നു? ആ പാപ്പ സമാധാനിക്ക്. ഒക്കെ ശരിപ്പെടുത്താൻ പുണ്യാളിന് ആരും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. இதுல கூட எஸ்ரால கூட புக்கு படிக்கிறாங்கல்ல, ஒரு சீன் வரும்ல, அந்த ராபாய் புக்கு படிப்பாங்க, இவர் தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல பாதி எல்ஜேபி படத்துலேயே நடிச்சிருக்கூடாது. அப்போ பெரிய பயங்கரமான ஆக்டர்ஸ் தான் போகுது. കുറെ കാലായി നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കൂടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാളും ഭേദം മരിച്ചവരാ. സലാം. ഇട്ടുപേട്ട ബോട്ടിംഗ് എത്തി. ഞാനങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ? ഞാനങ്ങ് ചെല്ലട്ടേന്ന്. അമ്മച്ചി തല കറങ്ങി കിടക്കുവാന്ന്. ഗുളിക മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. പൈസ താണ്ടി ഇട്ടുപേണ്ട കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോ. ഞാൻ കുറിപ്പിരിവിന് പോവാ. ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തോളാം. ഓ ഇനിയിപ്പോ ഈ ബോട്ട് അക്കരെ ചെന്ന് വരണമായിരിക്കും. എന്റെ പൊന്നിച്ചായ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല്. അമ്മച്ചി അവിടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാ. നീ ഇങ്ങനെ തുള്ളല്ല ക്ലാറെ, ഞാൻ ചെന്നോളാം. എന്താണ് ഈ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്നത്? ദേ അധികം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കപ്പങ്ങനെ ഈ കൊട വെച്ച് കുത്തി ഞാൻ കായലോട്ടിടും. എന്നാ കാണട്ടെടി. എന്റെ ക്ലാറെ നീ പോയേ, ദേ ബോട്ട് വരുന്നു. ഒരു മഞ്ഞും കൂടി. ഇതാണപ്പാ ഗീവർഗീസ് പുണ്യാള. കുന്തം കയ്യിലുണ്ട്, ഇനി ഒരു കുതിരയും കൂടി മതി. ചേട്ടാ ഒരു നാരങ്ങ സോഡ. ചേട്ടാ ഈ പള്ളി പുത്തൻകുടിയിലെ തോമസ് സാറിന്റെ മകനല്ലയോ? അമേരിക്കയിലെ ബോംബായിൽ നിന്നും വന്ന. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? തോമസ് സാറിന്റെ മുറിച്ച മുറിയല്ലയോ? എനിക്കറിയാം. അല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറകെ ബോട്ടിലിങ് വന്നോളൂ, ഞാനിങ്ങ് പോന്നു. ആ വന്നാട്ടെ, കുഞ്ഞിന്റെ പുറകിലോട്ട് കയറിയാട്ടെ. അല്ല പോവാനായിട്ട്. അത് പിന്നെ കുമരങ്കരി വന്ന് ഇറങ്ങിയാ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പുണ്യാളിനെ കാണാതെ വീട്ടിലോട്ട് പോവോ? കേറിയാട്ടെ, ഞാനും പള്ളിയിലോട്ടാ. ഇതേ പള്ളിവക വണ്ടിയാ. ഞാനേ കപ്പ്യാരാ, ഔസേപ്പ്. ആഹാ കപ്പ്യാരാണോ? എന്നാ വാ ചേട്ടാ. കപ്പ്യാരെ, ഇത് വെള്ളിയച്ഛന് കൊടുത്തയക്കണം. കളോപ്പിളി ചാച്ചപ്പ തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാച്ചാ മതി. എന്നതാ കാര്യം? ഈ കള്ളുകൂടി മാറാൻ സൗകര്യം പോലെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അച്ഛനോട് പറയണം. പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല, സൗകര്യം പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. റോക്കറ്റിൽ ഒഴിക്കുന്ന തന്നെയാണോ പുള്ളി വണ്ടിയിൽ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്? കുമരങ്കരി കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി നല്ല തങ്കക്കുടം പോലൊരു പെണ്ണിനെയൊക്കെ കെട്ടി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടണം. ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാതെ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴെപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന കൊച്ചച്ഛനാ, വിൻസെന്റ് വട്ടോളി. അയ്യോ ഉള്ളതാച്ചോ, പുതുതായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്നതാ. ഞാൻ ഫാദർ ഇരുന്നിടംകുഴി, ജോസഫ് ഇരുന്നിടംകുഴി, ആറ്റുവാശ്ശേരിയുടെ വകുപ്പള്ളിക്കാരി എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനാ. ഫാദർ കിടന്നിടംകുളം. അതേന്ന് അല്ലെന്ന് വരുന്ന അറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. പെട്ടെന്ന് പോരേണ്ടി വന്നു. ഓ അച്ഛനീ ലോഹ എവിടുന്നാ തയ്പ്പിച്ചത്? ഇത് തയ്പ്പിച്ചതല്ല, റെഡിമെയ്ഡാ. പാൻസും ഷർട്ടും. എന്തോ പാൻസും ഷർട്ടും? ലോഹയുടെ നേരം കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും. അല്ലച്ചോ, തിരുകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം ലോഹ ഇട്ടാ പോരെ. എനിക്കിതൊക്കെ ഇട്ടങ്ങ് ശീലമായി പോയി. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. എന്ത് കംഫർട്ടബിൾ? ആ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ലോഹ ഇടണമെന്ന് നമ്മുടെ സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അച്ചോ? യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വന്നല്ലേ, 2 മുട്ടയും പഴം കഴിച്ചോ? നോ താങ്ക്സ്. ആ വേണ്ട, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട.
ഒരു വൈദികൻ യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ പാൻസ് ഷർട്ടും ധരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കടന്ന കയ്യല്ലേ വട്ടോളി. ഈ കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റി പള്ളി അച്ഛന്മാർക്കുള്ള ലോഹ എടുത്തിട്. ശരി അച്ഛൻ. അല്ലച്ചോ, ഈ ലോഹയില് 2 പോക്കറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വേണ്ട അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇല്ലില്ല, വെച്ചോ വെച്ചോ. പള്ളിവക ബാൻഡ് ഇത്തവണയും തോറ്റു അല്ലേ? തോറ്റോ? അതെന്നാ പറ്റി? ഓ, അതൊക്കെ വലിയ കഥ. ഇപ്രാവശ്യം കപ്പടിച്ചത് അപ്പുറത്തെ ഇടവക്കാര് തന്നെ. അപ്പം മേടിച്ച് കൊച്ചമ്മയും മുതലാളിയും കൊണ്ട് ഞെളിഞ്ഞങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. ആ പെണ്ണുമ്പളേക്കാണ് ഒരു കിണ അറിയത്തില്ല. ചട്ടയും മുണ്ട് കൊടുത്ത് ഒരു കറുത്ത കണ്ണാടി മിച്ചം ഇറങ്ങിക്കോളും. ആണോ? സോളമ, ആ ഫോണൊന്നും എടുത്തേ. അയ്യോ അച്ഛോ, എനിക്കിത് പേടിയാ. ഈ നാട്ടിൽ ഇത് 2 ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കോൺട്രാക്ടറുടെ വീട്ടിലും പിന്നെ പള്ളിയിലും. ഓടപ്പറന്നവനടുത്തും പട്ടവും കിട്ടി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പള്ളി വന്ന് കയറി വെച്ച് നിനക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാമല്ലായിരുന്നോടി? അച്ഛന്റെ കായം കൊളുത്തുള്ള അമ്മായില്ലയോ? ഓ, പുള്ളിക്കാരത്തി ഒന്ന് കുളിമുറി തെങ്ങി പടച്ചു വന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയേച്ച് വന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ചക്കരക്കല്ലാതല്ലോ. എന്നാ ഉണ്ടാളിയ വിശേഷങ്ങൾ? വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലായിരുന്നു? ആ, എനിക്ക് നേരത്തെ ഇവിടം വരെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്നതാണേലും അക്കരെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഇക്കരെ അളിയനും പെങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞെത്തത്തില്ലയോ? നീ ഒറ്റപ്പിളാക്കിനെ അച്ഛനെ കണ്ടാലോ? ഊവേ, കണ്ടു കുമ്പിട്ടൊരു കഥനായം പൊട്ടിച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. പെണ്ണുപിള്ളേ, നിന്റെ കുഞ്ഞന് ഒറ്റപ്പിളാക്കലായിട്ട് കഥനാ പൊട്ടിച്ചെന്ന് വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങിയോടാ. നീ അവിടെ വല്ല കൊള്ളരുതാഴികയും കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരു വള്ളം പിടിച്ച് ഞാനങ്ങ് വരുവേ. പെങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അച്ഛൻ? ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരൊറ്റ പെങ്ങളാ. പേര് മറിയാമ്മ. സോളമൻ അറിയാം. അങ്ങക്കരയിലെ തൊമ്മേനി ഡേവിസിനാ പുള്ളിക്കാരത്തെ കെട്ടിച്ചുകൊടുത്തേക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ബാൻഡ് ഇനി തുടരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പുതുതായി വന്ന ഫാദർ വിൻസെന്റ് വട്ടോളി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. പണ്ടൊരു ന്യൂ ഇയറിൻ്റെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുമരങ്കരി കാണുന്നത്. തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ. ദേ, ആ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മോനെ പോലെ. എന്താ മോന്റെ പേര്? ജോയ്മോനെ പോലെ. അന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ ഇളയപ്പനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്നും എൻ്റെ കാതിലുണ്ട്. ഒരു മൂളിപ്പാട്ടെങ്കിലും പാടാത്ത, ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രേമിക്കാത്തൊരാളും കുമരങ്കരിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കുമരങ്കരിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അപ്പനും ഇളയപ്പനും കൂടെ എന്നെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പള്ളിക്കകത്തേക്കാണ്. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് പള്ളിക്കകത്ത് നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു അമൂല്യ വസ്തുവായിരുന്നു. പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ അതിൽ തൊട്ടും തലോടിയും നിന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു അച്ഛനായി ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി പുണ്യാളൻ്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വീണ്ടും കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ആ അമൂല്യ വസ്തു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഉണ്ട്, അതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അന്ന് വള്ളത്തെ കയറി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അപ്പൻ വാങ്ങിത്തന്ന പാലേസിൻ്റെയും പി ബലൂണിൻ്റെയും ഒപ്പം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ഈ നാടിൻ്റെ സംഗീതം. കുമരങ്കരിയെ കുമരങ്കരിയാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ സംഗീതമാണ്. എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി നമുക്ക് വീണ്ടും പുണ്യാളന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് വെക്കണ്ടേ? വേണ്ടേ ലോനപ്പേട്ട? വേണ്ടേ ഇട്ടുപേട്ട? വേണ്ടേ ജോയ്മോനെ? പള്ളിവക ബാൻഡ് സംഘം നമുക്ക് പിരിച്ചുവിടണോ? இவங்க மச்சான்னு சொல்றாரு, அதான் ரோட்டாரு. അച്ഛന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? നിന്നിട്ടുണ്ട്, ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ. അച്ഛനൊരു കലാകാരനാ. അല്ലാതെ ഞാനും വിചാരിച്ചു കിഴക്കമ്മല മൂട്ടിൽ നിന്നെങ്ങാനും ഇന്നലെ വന്നിറങ്ങിയൊരു പാതിരി.
ലീവറീസ്മെന്റിന് വേണ്ടി എന്തിനാ വാദിക്കുന്നേന്ന് അതാ പറഞ്ഞേ. കള്ളടിക്കുന്നവനെ കരിമീന്റെ സ്വാദറിയും. അല്ലടാ. ആ കേറി വാ. അച്ഛൻ ഇവിടെ കണ്ടോ? ഫ്രാൻസിന, മിഷേൽ, കൂടെ വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചുപോയി. നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംഗീതം പഠിക്കണമെന്നും അറിയണമെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പനമ്മയുമായി വഴക്കിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നതാ. മിടിക്കുക ഓളെ. ഇത് ഫാദർ വിൻസെന്റ്, നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പുതിയ കൊച്ചച്ഛനാ. അല്ല പാപ്പ, സോളമൻ പ്രാക്ടീസിന് വായിക്കുന്നില്ലേ? ആദ്യം അവനതൊന്ന് നേരെ പിടിക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ ചോ. അല്ലടാ ചാലി. ഊതുമ്പോ കാറ്റ് മാത്രം വന്നോണ്ട് കാര്യമില്ല, ശബ്ദം വരണേ. അന്ന ബോട്ടിയിൽ എന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലേ? മിഷേൽ, യു കൻ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാനാ ഇഷ്ടം. എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവും. രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം? ആളുകൾ കൾച്ചർ അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ? മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവരാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. നമ്മളെ അവർ രണ്ട് മനുഷ്യരായിട്ടേ കാണൂ. You're a very different man, Father Vincent. I like you. And you're a very different woman. என்ன இங்க மட்டும் தான் வாசி போறா? அங்க போய் வாசிச்சுன்னு இருக்கு. മാറ്റിക്കുന്ന സിനിമയിലെ സീൻ പോലെ ഉണ്ട് ഇല്ലടാ പട്ടി. ഇനി വീട്ടിൽ പോയി കുളിക്കണ്ടടാ കപ്പ്യാരെ. അന്ന് രാത്രി കപ്പ്യാരുടെ കൂടത്തിനുള്ള അടിയേറ്റ് ചക്കി 7.5 വയസ്സ് നിര്യാതയായി. വായിക്ക് രുചിയുള്ളൊന്നും ഇല്ലേടി. എന്താടി നിന്റെ അണ്ണാക്കി കൊഴുകുത്തി കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന? നേരം തിന്നാൻ വരുമ്പോ മാത്രം വാതോർന്നാ പോരാ. ഇവിടെ നടക്കണ എന്തേലും ചൈന അറിയുന്നുണ്ടോ? അതെങ്ങനാ? ഏതു നേരം കുഴലും തൂക്കിയിട്ട് നടന്നാ മതിയല്ലോ. അതെ, എന്റെ അപ്പന്റെ പേര് എസ്തപ്പാൻ. ഞാൻ നടക്കൂടി കുഴലും തൂക്കി. അതിന് ആർക്കൊക്കെ എന്ത് വിരോധം തോന്നിയാൽ ഒരാഴ്ചയില്ലേ ചൈനോട് പറയുന്നു ആ ബൾബൊന്ന് മാറ്റിടാൻ. ഇന്ന് അമ്മ ചേനയെ വലിയ കയറി വീണു. ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര നിലവിളിയായിരുന്നു. ഇപ്പഴാ ഒന്ന് കിടന്നത്. എന്നാടാ അമ്മച്ചിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നേ? നീ ഒരു കര കയറി കണ്ടിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റൂടാ മോനെ? എനിക്കറിയില്ല അമ്മച്ചി. പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. കൊച്ചക്കനെ ഒരു വെഞ്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണോടാ? ഞാനിപ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നീ കിട്ടോ നോക്കിക്കോളാം. ഇച്ചിരി വെള്ളം കിട്ടൂളാരെ? ഇല്ലാന്ന് ദാഹിച്ചിട്ടല്ലേടി? இவங்க வந்து எல்லா படத்தையும் வரும். அது இல்லை நான் அதான் நினச்சேன். മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയല്ലയോ? അയ്യോ അല്ല, ഓറഞ്ച് ആയിടുന്നേ. 1 കിലോ എടുക്കട്ടെ. സെബിച്ചനാ പാത്രം തന്നെ, എനിക്ക് വേറെ പണിയുള്ളതാ. ആ പിന്നെ ഒന്ന് എന്നേ, പട്ടികയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച കടലാസ് ഞാൻ കണ്ടു. കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചാലേ മൂത്രമൊഴിക്കാനേ നേരം കാണത്തുള്ളൂ. നീ ഇതുവരെ പോയില്ലായിരുന്നു? വള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ജാൻസി പ്രസവത്തിന് വന്നായിരുന്നോടാ? പോകഴി. ആരുടെ വീട്ടിലാടാ വെഞ്ചരിപ്പ്? പള്ളിക്കടവ് കോൺട്രാക്ടർ വള്ളം കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആയിരിക്കും. അയ്യോ സോളമന്റെ ഉത്തമഗീതം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ.
അവൻ തന്റെ അധരങ്ങളാൽ എന്നെ ചുംബിക്കട്ടെ. നിന്റെ പ്രേമം വീഞ്ഞിലും രസകരമാകുന്നു. നിന്റെ തൈലം സൗരഭ്യമായതാണ്. നിന്റെ നാമം പകർന്ന തൈലം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കന്യകമാർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിന്റെ പിന്നാലെ എന്നെ വലിക്ക, നാം ഓടിപ്പോക. somebody ടെൻഷൻ പண்றான். വീട്ടിലെ കൊച്ചിനെ പുറകെ നടന്നാ കത്തിച്ചു കളയൂടാ. നീ കുമരകരി വെച്ചോ. അച്ഛനറിയോ, സത്യത്തിൽ ഞാൻ സെമിനാരി ചേരാൻ ഇറങ്ങിയതാ. എന്നിട്ട് ശോഷന്നെയാ. വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞോണ്ടേ നീ കെട്ടും കിടക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയോ സെമിനാരി ചേരാൻ? ശോസന, നീ എന്നതായി പറയുന്നേ? ചെറുക്കിന് ദൈവവിളി കിട്ടി, അപ്പോ പിന്നെ സെമിനാറിൽ ചേരാതെ എന്തോ ചെയ്യാനാ? നീ ഒന്നിങ്ങ് മാറിക്കേ. ആ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നമ്പറിങ് അന്നേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, വിളിച്ചോന്ന്? ഞാനപ്പോ വിളിച്ചു, ഞാനാരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്നാ വർത്താനായി പറയുന്നേ? നടക്കുന്നേ, നീ ഒന്ന് മാറിക്കേ, ബോട്ട് പോവും. പള്ളിക്കൂടത്തെ വെച്ച് പുഷ്പിച്ചതൊക്കെ മറന്നോടാ നീ? എന്നാടാ അത് പുഷ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാ? പുഷ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാ. എനിക്ക് എഴുത്ത് തന്ന ഫ്രാൻസിസിനും ആന്റോനും രഘുവിനും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താടാ കൊടുത്തത്? എന്താടാ കൊടുത്തത്? അടി. നിനക്കെന്താടാ തന്നത്? നിനക്കെന്താടാ തന്നത്? അച്ചാച്ചൻ ഉമ്മാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല? സെമിത്തേരി പറമ്പിലെ കുറ്റിക്കാട്ടി വെച്ച് നീ എന്നെ എന്തൊക്കെയാടാ ചെയ്തത്? സെമിത്തേരി പറമ്പിലെ കുറ്റിക്കാട്ടി വെച്ച് നീ എന്നടാ ചെയ്തത്? എന്റെ പൊന്നു ശോശനെ, ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറയാ. ഇല വന്ന് മുള്ളേ വീണാലും മുള്ളു ചെന്ന് ഇല വീണാലും കപ്പയാര് വന്ന് തോട്ടെ വീഴുന്ന ഉറപ്പായി. അയ്യോ, നിക്കടാ അവിടെ. എനിക്ക് നിന്റെ തീരുമാനം ഇപ്പൊ അറിയണം. സെമിനാരി ചേർന്ന് പട്ടം വാങ്ങി പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവണോ, അതോ എന്നെ കെട്ടി എന്റെ പിള്ളേരുടെ അച്ഛനാവണോ? നിന്റെ പിള്ളേർ അച്ഛനായ മതി. എന്താ? നിന്റെ പിള്ളേർ അച്ഛനായ മതി. ഇതാരാ ഇന്ന് പാപ്പന്റെ വായനയ്ക്കൊരു എതിര്? അക്കരയിലെ ഡേവിസിന്റെ ബാൻഡിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എന്നാ പിടിച്ചോടാ. ഇത് വായിക്കാനും മാത്രം. താരയുടെ പേര് ഓ കാണാൻ മേലതേ, വള്ളത്തിൽ വെട്ടമില്ല. എടാ നീ വെള്ളം അടുപ്പിച്ചോടാ. ഇതാരാണപ്പാ പാപ്പന്റെ ഒപ്പം വായിച്ചു നിൽക്കാൻ മാത്രം? എന്റെ അമ്മേ, എടാ സോളമ, നീയായിരുന്നോ? നീ ഇതെവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാ പൊന്നുമോനെ? ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വാടാ. ചെല്ലേ, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടാ. പാപ്പൻ നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ. എന്റെ എസ്തപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ എസ്തപ്പന്റെ സംഗീതവും മരിച്ചിട്ടില്ല. വായിക്കുമോനെ, വായിക്കടാ. ഒട്ടും താമസിയാതെ കായലിലോട്ട് ചാഞ്ഞു നിന്ന ചെന്തങ്ങ് ഒരു തേങ്ങ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഊർത്തിയിട്ടു. അതേ വൈകുന്നേരം തന്നെയാണ് ശോശന്നയെ ഡേവിസിന്റെ പെങ്ങടെ മോൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൽബിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് ഫിലിപ്പോസ് കൺട്രാക്ക് വാക്കാൽ ധാരണയായത്. എസ്തപ്പാനാശാനും മാലാഖമാരും കുന്നിക്കുരു കളിച്ച് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് പള്ളിക്കുർബാനയ്ക്ക് പറയാനായി
ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ മഷി പടർന്നു. അന്നേരം ഒറ്റപ്ലാക്കൻ അച്ഛൻ തൻ്റെ ഇടവക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുകയും കപ്പ്യാര് കൊച്ചൗസേപ്പ് പള്ളിവാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ പള്ളിക്ക് എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കം കാണും കപ്പ്യാരെ? ഒരു 300-400 കൊല്ലം കാണും അച്ഛൻ. അപ്പൊ ശീലാന്തിയും മേൽക്കൂരയുടെ പലകയൊക്കെ ദ്രവിച്ച് കാണും അല്ലേ? തട്ടും തടിയും പൂതലിച്ച് കാണും. അപ്പൊ കുർബാന കൂടുന്നവരുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂര ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്താം. പൊത്താച്ചോ? വിശ്വാസികളായ കുമരങ്കരിക്കാരെ നമുക്ക് യുഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരച്ഛനെ കുമരങ്കരിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞയക്കരുത് എന്നൊരു മെമ്മോറാണ്ടം ഞങ്ങൾ അരമനയിലോട്ട് അയക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും അയക്കും. പുതിയ പള്ളി പണിയാനുള്ള ചുമതല വിശ്വാസിയും വിശ്വസ്തനുമായ ഫിലിപ്പോസ് കോൺട്രാക്ടർ തന്നെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കും, അല്ലേ അച്ചു? അതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ പള്ളി പുതുക്കി പണിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പ്യാര് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പള്ളി വികാരി കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കും. അതിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കണ്ടു ചുവന്ന പട്ടണിഞ്ഞ് പടച്ചട്ട ധരിച്ച് തൂവെള്ള കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുണ്യാളനെ ഞാൻ കണ്ടു. കുമരങ്കരി പള്ളിയുടെ തട്ടും തടിയും തൂണും പൂതലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്ലാക്ക അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ തലയ്ക്ക് മേലെ വീഴുന്നതിന് മുൻപായി കുമരങ്കരി പള്ളി പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് പുണ്യാളച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ஸ்கோர் பண்ணிட்டாரா? ஸ்கோர் பண்ணுறதை விட கன்ஃபியூஷன் இது பண்ணுறது தெரியுது. அந்த ஒயிட் ஹார்ஸ் ரெட் கலர் கல்ச்சரல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இந்த படம். ഒരു വള്ളപ്പാട് അകലെയാണല്ലോ. அந்த ஏதோ ஒரு படத்தில் வரணும் இதே மாதிரி. ஓ இது ஆயிடுச்சா? சரி, ஃபாதருக்கு தெரியும்ல. ஃபிலிம் எடுத்துக்கணும். நீ ஏதோ ப்ளீச் ஆகிட்டீங்க. இதெல்லாம் ஃபிலிம். അവനാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന നാറിയെ കണ്ടപ്പോൾ നെല്ലി പൊരിച്ച് പൊരിക്കണം. പന്നിയിറച്ചി ഇപ്പോണ്ടോടാ അകത്ത്. അകത്ത് വട്ടേ കാണും. എന്താണ് എന്താണ് മാല കുടിക്കുന്ന എന്ത് മാല കുടിക്കുന്നതാണ്. മാല കുടിക്കുന്നത് அவ்வளோ பேசினா ഞാൻ പോവാ. ஓடி போவேன். அதான் சொன்னானே, அவன் வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளை இப்போ தான் ஃப்ளாட் ஆகிட்டான். என்னது இப்போ ஒரு சேட்னஸ்ஸு சரகஸ்ட்டு போயிட்டு இப்போ வாசிப்பார் போல். அது ஒரு மாஸ்டர் பீஸாக ஆகிடும் போல். காம்படிஷன் வின் பண்ணுறதுக்காக அந்த மியூசிக். ദൈവമായിട്ടൊരു കഴിവ് കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ചെത്തി മിനുക്കാതെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ മൂടും മൂലയും നോക്കി നടന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്തായി? വേറൊരുത്തനെ കണ്ടപ്പോൾ അവള് തന്തയുടെ മോളാന്ന് തെളിയിച്ചില്ലേ? നേരം വെളുത്തിട്ട് നീ തട്ടുമുള്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? 4 മാസം കഴിഞ്ഞ ബാൻഡ് മത്സരാ. ഉഴപ്പാനാണെങ്കിൽ ഈ അച്ഛോ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു തരുമോ? എന്താ സോളമ? கீழே நின்று வாசிக்கலாம். ட்ரிபிளரா? ஒரு எமோஷன் கை தொலையுது போல. മതി അച്ഛോ, നമുക്ക് പോവാം.
ആ ജനൽ ഇനി തുറയില്ല. സോളമൻ ഇന്നത്തോടെ ക്ലാർനെറ്റ് വായന നിർത്തുക. വായന നിർത്തുന്നത് തോളത്ത് നിറങ്ങിയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ അച്ഛൻ എടുത്തോട്ട്, അച്ഛൻ എടുത്തോട്ട്, എടുത്തോട്ട് അച്ഛൻ, വലത്തോട്ട്, അച്ഛൻ എടുത്തോട്ട്. നിന്റെ നാമം പകർന്ന തൈലം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കന്യകമാർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിന്റെ പിന്നാലെ എന്നെ വലിക്ക, നാം ഓടിപ്പോകാം. നിന്നെ അവനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കണ്ടേച്ച് വേണം എനിക്കങ്ങ് പോകാൻ. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ ഒരു കാര്യമില്ല, അതും അവന്റെ കൂടെ. അവൾ എന്റെ മോളാ, വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കാ. അവളെ കല്യാണം നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചില്ലയോ? അല്ലേലും അവളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അല്ലയോ നിൽക്കുന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതെന്നാ ടാബ്ലോക്കകത്ത് ലൈറ്റ് പോയോ? കാണോ ഫാദറെ കാണുന്നു. ഇത് ചേമ കാര്യം പെരുന്നാളാണ് പ്രദർശനം, പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മൂഞ്ചിയപ്പോ ആര് മൂഞ്ചി? നമ്മള് മൂഞ്ചി. அவங்க மரியாதை சொன்னது போட்டாங்க. ஜீசஸ் கிராஸ்க்கு வந்து ஃபேஸ் கட்சி வச்சு தொடிப்பாங்க. പക്കവാകരല്ല. അളിയോ ഇതെന്താ കുന്തോ കിരീടൊക്കെ ആയിട്ട്? ഇതാരാ കർത്താവോ? ശോശനല്ലോടി. என்னடா இவரு? நீ அடிக்க வந்து ரோமன்ஸடா. മാമ അവന് സമ്മടി വാങ്ങടാ. ഈ രക്തത്തില് എനിക്ക് പങ്കില്ല. കഴിവുള്ള എത്ര ஆமா 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 ஆமா. இயேசு முதல் தடவை இருந்தார், இரண்டாவது தடவை சிலுவையை கொடுத்தாங்க. நல்லா எடுத்துக்கிறாரா? ആരെങ്കിലും പിന്നീട് അഭികാരിച്ചില്ലേ? അച്ഛനീ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. കെട്ടുറപ്പിച്ച പെണ്ണിനെ ഇവൻ കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു. ഇവനെ കപ്പിയാരല്ലേ? പാവം പിടിച്ച നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ? ഇതിനൊരു സമാധാനം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഇവന്റെ ദേഹത്തൊരുതുള്ളി മണ്ണ് തുള്ളിയിട്ടാ ആ കൈ കൊണ്ടൊരുത്തനും കുമരം കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് നീയൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വെളിയിൽ കയറുന്നോടാ? ആരാണോ തന്റെ മോളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്? അവൾ ഇവന്റോട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. അവര് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിലാണ്. നീ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ കലാകാരൻ. ഈ കുമരക്കരയിൽ എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ? അവന് കാലണ എടുക്കാനുണ്ടോ ഈ നാരിയുടെ കയ്യില്? ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാ. എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യാതെ തിന്നാം. അല്ലേലും കുമരക്കരയിൽ കുറെ പേര് ഇവിടെ കണമുഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ കുറെ ആയി. തട്ടുമ്പോളിലിരുന്ന് വായി നോക്കാനും കവലയിലിരുന്ന് വിസിലടിക്കാനും അല്ലാതെ ഇതിലൊരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് മര്യാദക്ക് ഊതാൻ അറിയാവോ? ഒരു ലൂയി പാപ്പനും കുറെ ഉണ്ണാക്കന്മാരും. കണ്ട കള്ളുഷാപ്പിനും തോട്ടുപക്കത്തുനിന്ന് ആരും കാണാതെ വായിക്കുന്നതല്ലാതെ കുമരങ്കരിയിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്തപ്പാന്റെ മോൻ കലാകാരനടക്കം മുന്നിൽ കയറി വായിക്കുവോ? തട്ടിക്കയറിയാലേ മൂത്രം പോവും, മൂത്രം. എന്നാ കേട്ടോ, ഈ വരുന്ന ന്യൂ ഇയറിന് ഗീവർ ഈസ് വെന്റ് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പിലേ ഈ സോളമനായിരിക്കൂടാ. കഴിഞ്ഞ 17 കൊല്ലമായി തട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും വരാത്ത നിങ്ങളെ ബാൻഡ് കയറി വായിക്കുവോ? വായിക്കും. എന്നിട്ട് കപ്പടിക്കുവോ? കപ്പടിക്കുന്നു പറ. അടിക്കും. ഞാൻ വായിക്കുന്ന ക്ലാരറ്റിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന പുണ്യാളൻ സത്യാണെങ്കിൽ
ഞങ്ങള് തട്ടേക്കാര് വായിക്കാം, കപ്പടിക്കൂടാ. അതേ പുണ്യാളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കപ്പടിച്ച കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് മാർത്താമറിയമ്മേന്റെ ഈ കരയെന്ന് കൊണ്ടുപോയ പൈസ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറുക്കന്റെ പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലേ കോൺട്രാക്ടറെ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടുറപ്പിച്ച ഈ ശോശനെ ഈ നിൽക്കുന്ന സോളമന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. കോൺട്രാക്ടറെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി ഒരിക്കലും വായിക്കത്തില്ല. ശോശനെ സോളമന് വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും. ഈ പറഞ്ഞതിലൊന്നും വികാരിയായ എനിക്കോ ഈ പള്ളിക്കോ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാൻഡിന് വേണ്ടി പള്ളി 1 രൂപ പോലും ചെലവാക്കുന്നതല്ല. പള്ളിക്കിനി ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡില്ല. ബാൻഡ് വിലക്കാനല്ലേ പള്ളിക്ക് പറ്റൂ, മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ബാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാളെ ഈ കരയെന്ന് തന്നെ? വരട്ടെ പാപ്പ, നമുക്ക് മത്സരത്തിന് കാണാം. പിന്നെ കൊച്ചു കപ്പിയാർക്ക് പണത്തരം കാണിക്കാൻ കൂട്ടുകാർക്കറിയാവോ? ഈ കൊച്ചത്തിലാ പാപ്പൻ എന്ത് ധൈര്യത്തില എന്റെ ശോശനയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് മത്സരത്തിന് വാതുവെച്ചത്? എടാ ചെറുക്കാ, പാപ്പൻ അങ്ങനെ കയറി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അക്കരക്കാരും ഇക്കരക്കാരും കൂടി കൂടി നിന്നെ തല്ലി കൊന്നേനെ. നമ്മുടെ ബാൻഡ് തവണ തട്ടേ കയറുന്നത് നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ സോളമ? എങ്ങനെ പറ്റും പാപ്പ? ഇത്രയും കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും? കെട്ടുറപ്പിച്ചിട്ടും എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് പെണ്ണാ ശോശന. അവളോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും? എല്ലാരും കൂടി എന്നെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചില്ലേ? അല്ല പാപ്പ, പാപ്പൻ എന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് ഇവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി വായിച്ച് കപ്പോടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. തോമാ മിണ്ടാതിരിക്കെ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന കാര്യം പാപ്പനങ്ങ് മറന്നു. എന്റെ പെണ്ണിനെ നിനക്ക് വേണ്ടേ? എന്റെ എസ്തപ്പാന്റെ മോനെ നീ പറയണ. നമ്മള് ജയിക്കില്ലടാ മോനെ. നമ്മള് ജയിക്കില്ലേ? തീരുമാനം ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ ഈ ബാൻഡിൽ വായിക്കാൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. ബാൻഡ് മാസ്റ്ററുടെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ സോളമൻ വായിക്കും മുന്നിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ കപ്പടിക്കുകയും ചെയ്യും. ചാലിയ പറയുന്നത് സോളമൻ മുന്നിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം. ഈ ചാലിപ്പാപ്പന് ഇത് എന്തിന്റെ കടി? നീ ഒരുത്തരുണ്ടാക്കുന്ന കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഇവിടെ ആരും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ? മേലാൽ നിന്നെ ഈ ബാൻഡ് പരിസരത്ത് കണ്ടുപോരുത്. மாமா தான் அடி வாங்கணும். வெயிட் பண்ணுங்க. ആരെ ഈ പാതിരാക്കി ഇങ്ങോട്ട്? ഫാദറിന് നീര്, പൊണ്ണിന് നീര്, പൊണ്ണാ. ഇനി മുതൽ ഗീവർഗീസ് ബാൻഡ് നടത്തുന്നതേ പള്ളിയല്ല, ഈ ചാച്ചപ്പനാ. അതിന് നീ എത്ര കാശ് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നാലും ചാച്ചപ്പൻ പുളിങ്കുരു പോലെ പൊട്ടിക്കും. വെറുതെ അല്ല എന്നോടേ. പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ വിശക്കോല് പാപ്പി അക്കരെ പോയി തൊമ്മേനി ഡേവിസ് വക മാർത്താ മറിയം ബാൻഡിൽ ചേർന്നു. ബോട്ട് അടിപ്പിക്കണ്ട, നേരെ പോട്ടെ. എനിക്ക് അച്ഛനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അച്ചോ, ഇത് തന്നെയാണ് അച്ചോ സ്ഥിരം പണി, ഈ കിടത്തിക്കൊണ്ടുപോക്ക്. നോക്കണ്ട അച്ചോ, ഇതെന്റെ ചങ്ങാതിമാരാ. ഇത് മിസ്റ്റർ എറണാകുളം, ഇത് റണ്ണറപ്പ്. അച്ചു, ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ ഞാൻ കിടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ. സിമ്പിൾ ആണ് ഫൈറ്റ്. ബീഫ് ഇത് മോൻ വിളിച്ചായിരുന്നോ? വളി വിടുന്നൊരു മോനും വളിക്ക് വിളിയേക്കുന്നൊരു തള്ളയും. മോനെ, വളിവിട്ട കൊതത്തെ ശങ്കിക്ക വേണ്ട. മണലിട്ട് തുടച്ചാൽ അവലിട്ട് തിന്നാം. 2 കേടികൾ. വിക്രമൻ, മുത്തു. തീർന്നിട്ടില്ല. 3 ഗീവർഗീസ് ബാൻഡിനെ തറ പറ്റിക്കാനായി തൊമ്മേനി ഡേവിസ് കാശെറിഞ്ഞ്
അങ്ങ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുത്തിയ ഷെവലിയർ പോത്തച്ചൻ. அந்த சைடு போறாரா இறங்கத்துக்கு இதுல. അയ്യോ ആശാനെ ജെട്ടി കയ്യെ പിടിച്ചോ. ഇവിടെ ഇവിടെ ഏതായാലും നനയും. ഞാൻ ആ ഷാപ്പിൽ കാണും. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി. പുണ്യാളം നേരത്തെ വന്നു. ഇതിപ്പോ ആരാണാവോ? കുതിരയോ? വെറുതെ 2 കുപ്പി അന്തി ഇങ്ങടുത്തേ. പോത്തച്ഛനാ, ഷാവലിയാർ പോത്തച്ഛൻ. ഡേവിസും പാട്ടി അങ്ങ് ഫോട്ടോ നിറക്കിയതാ. മോക്ക് അറിയാമോ ഇവരൊക്കെ ആരാന്ന്? പാവത്തിന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ SI കുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളാ വിക്രമനും മുത്തുവും. അപ്പച്ചൻ കൊണ്ടുവന്നതാ അവനിട്ട് 2 കൊടുപ്പിക്കാൻ. കൈ ഒടിക്കണോ കാലൊടിക്കണോ എന്ന് സംശയിച്ച് കാലും കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പാവങ്ങള്. കുറച്ച് കോഴിക്കറി ഒഴിക്കട്ടെ ചേട്ടാ? മൂക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞില്ല. ആരൊക്കെയാടാ ഈ വർഗീസ് ബാൻഡിലെ 7ാം കൂലികൾ? ചോദിച്ചത് എന്നെയാണോ? ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് പോത്തച്ച. എന്താ പാപ്പാ, പഴയ ആംബിയറൊന്നും ഇല്ലേ? ഒരുത്തം വായിച്ച അതിനെതിരെ വായിക്കാൻ ഇപ്പോ കേൾപ്പില്ലേ? ആദ്യം കാഞ്ഞൂര് പള്ളിയിലെ സെബസ്ത്യാനോസ് പുണ്യാളന്റെ പെരുന്നാളിന് അല്ലേ? പിന്നെ ചാലക്കുടി സെബസ്ത്യാനോസ് പുണ്യാളന്റെ പെരുന്നാളിന്, ഒല്ലൂര് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയുടെ പെരുന്നാളിന്, അവസാനം കൊറ്റമം റോക്കി പുണ്യാളന്റെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിന്. അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തറ പറ്റിച്ചു. പോത്തച്ഛൻ നാണവും നിറയും കിട്ടു. അതായിരുന്നു അവസാനം അല്ലേ? ഇല്ല പാപ്പാ, തൊമ്മേനി ഡേവിസിന് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തുപോയി. ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതും വായിച്ചതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചോണ്ടാ പോത്തച്ഛൻ ഇറങ്ങുന്നേ. വിട്ട് തരില്ല പാപ്പാ. ഞാനും വാക്ക് കൊടുത്തുപോയി പോത്തച്ഛ. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരിച്ചവർക്കും കുമരങ്കരി പള്ളിയിലെ പുണ്യാളനും അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. മരിച്ചാലും മരിക്കാത്ത ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ. எனக்கு தோதான வாத்தியார் நான் வச்சுக்கூடாது. என்ன ஒன்று முறையாக கேட்டு பண்ணுங்க. അത് തകർത്തിട്ട് പോത്തച്ഛൻ അപ്പോ കാണാം. എന്റെ കർത്താവേ, ഇതാദ്യമായിട്ടാ കല്ലിന്റെ കൂടെ കുപ്പിച്ചില് തിന്നു നിർത്തണം ഈ ഷാപ്പിലോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്. തോക്കാനിനി നമ്മക്കയ്യോ പാങ്ങില്ലേ പാങ്ങില്ലായേ, വയ്യാത്തവർ വിട്ടു പോണേ പണിയെടുക്കാൻ മടിവന്നാലേ, അവസാന കയ്യാണോ ഇത് ജയിച്ചില്ലേ നാണക്കേടി. என்னடா அது நீட்டா இருந்தது. எதுடா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று காட்டினாங்க. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വായന? അവസാനം തെറ്റിപ്പെടുവോ? ഒന്ന് പറയടി. നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശ്വാസമാ. ലാസ്റ്റ് 8 ക്വാർട്ടർ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് 8 ടീമുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പേരുകൾ വായിക്കുന്നു. മഞ്ഞുമ്മൽ മേരി മാതാ ബാൻഡ് സംഘം, വെട്ടിക്കവല ഈശോ ബാൻഡ് സംഘം, അടുത്തത് ചേനങ്കരി ചമയം ബാൻഡ് സംഘം, കൊമ്മേനി മാർത്താമറിയം ബാൻഡ് സംഘം, ഇനി ആർപ്പൂക്കര ഇലവൻസ്റ്റാർ, കുരിശടി ചെറുമുക്കം ബാൻഡ് സംഘം, இப்போ அடுத்த செமிஃபைனல்ஸா? കുരുവിക്കരം ഓക്കെ ബാൻഡ് സംഘം, അവസാനമായി കുമരങ്കരി
லாஸ்ட் ஒரு சீன் வந்துச்சு பத்தியா வாசிங்க தண்ணிக்குள்ள ட்ராமா உள்ள அது ஒரு வாட்டி வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்க அப்பா நம்ம போல செத்தது. ഇത് എന്റെ പറമ്പെന്ന് വെച്ചതാ. ഇറങ്ങടാ അങ്ങോട്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, രണ്ടാം ദിവസ ബാൻഡ് മത്സരത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 4 സംഘങ്ങളുടെ പേരുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. മഞ്ഞുമ്മൽ മേരിമാത ബാൻഡ് സംഘം, കുരിശടി ചെറുപുഷ്പം ബാൻഡ് സംഘം, കുമരങ്കരി വർഗീസ് ബാൻഡ് സംഘം, കൊമ്മേനി മാർത്താ മറിയം ബാൻഡ് സംഘം. ஃபாதரை பழகணும் நான் போட்டு ஈகோ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കുമരങ്കരി പള്ളിയങ്കണത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 2 ടീമുകളുടെ പേരുകൾ വായിക്കുകയാണ്. കുമരങ്കരി ഗീവർഗീസ് ബാൻഡ് സംഘം, കൊമ്മേനി മാർത്താ മറിയം ബാൻഡ് സംഘം. നീ ഇത്ര നന്നായി ക്ലാരിറ്റി വായിക്കുമെന്ന് കുമരങ്കരിയിൽ ആരും വിചാരിച്ചു കാണില്ല അല്ലേ? വായിച്ച് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു അച്ഛോ. ഇത് പുതിയതാ? പഴയതാ അച്ഛോ. അപ്പൊ നാളെ വായിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാ? അപ്പൊ പള്ളി ബാൻഡ് ജയിക്കും അല്ലേ? എന്നിട്ട് നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി എബ്രഹാം ഒറ്റപ്പിളാക്കാൻ തോറ്റു തരണം. കഴിയുമെങ്കിൽ നാളെ വായിക്കും. അയ്യോ എന്നതാടാ മോനെ എന്റെ പറ്റിയെ അമ്മച്ചിയോട് പറ. നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കും. എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എനിക്ക് വായിക്കാനൊരു ஃபாதர் வேணுட்டு தான் டீமை அண்டர் ப்ளே பண்ணுறாங்கல்ல. എന്നെ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട. ഇച്ചായ നാളെ വായിക്കേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. இதுதான் அப்பா தானா? ഇച്ചായ നാളെ ഇതുകൊണ്ട് തട്ടിക്കയറി വായിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ അപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ചാൻ നമ്മുടെ അപ്പനേക്കാളും ഒരുപാട് മുകളിലാണ്. എനിക്കറിയില്ല. நார்மலாகவே வாசிக்கும் போதே அவங்க அப்பா ஞாபகம் இப்போ பேனிக் ஆனால் தான் அந்த இது வருது. അതിനില്ല. ഇതെൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എസ്തപ്പാനാശാണ്ട്. ഇതും കൊണ്ട് പോയെടുത്തും വായിച്ചെടുത്തൊക്കെ അപ്പൻ ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ എസ്തപ്പാനാശാനല്ലോ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജോഷിനെ? ഞാൻ തട്ടേ കയറിയ നാളെ നമ്മുടെ ബാൻഡ് തോക്കും. ഞാൻ പോവാ. ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. നീ പോവോ? നീ തോക്കോ? നീ തോറ്റ ഒപ്പം തോക്കാൻ പോണത് നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് മുമ്പിൽ നിർത്തിയ ലൂയി പാപ്പന ഈ കുമരങ്കരിയ. നിനക്ക് ജയിക്കണ്ടടാ. നിനക്കെന്നെ കെട്ടണ്ടടാ. അടി വാങ്ങ അടിയില്ല. ആരോടെ പൊലവിളിക്ക് പോയതാടി ഈ പാതിരായ്ക്ക്? ഞാൻ പോവും. എന്റെ സോളമൻ വിളിച്ചാൽ ഏത് പാതിരാത്രി பிரச்சனை இருக்குது. ஒரே
നാളെ നിന്റെ മറ്റവന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാ നീ ഇവിടുന്ന് പള്ളിമുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങണത്. ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. നാളെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ വാതിൽ തുറക്കരുത്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നീ വായിച്ച് ജയിക്കണത് എനിക്ക് പുണ്യാളം കേൾക്കണം. പട്ടികയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് എഴുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു. വായിച്ചു ജയിക്ക്, അപ്പം മറുപടി തരാം. പതിഞ്ഞു വായിക്കേണ്ടടുത്ത് പതിഞ്ഞ്, തെളിച്ചു വായിക്കേണ്ടടുത്ത് അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ക്ലാരറ്റ് അല്ല, നീ ജീവിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ്. കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്, അത് മറക്കണ്ട. ഇന്നലെ അവൻ 3-ാം നട വായിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? ഇവനാണോ എന്നെ തോപ്പിച്ച് കപ്പടിക്കാൻ പോണത്? ഇന്നവൻ വായിച്ചിട്ട് இவல் அவரு பாட்டு மாதிரி தான் இருக்குல்ல. அது வாசிக்க மாட்டாங்கல்ல, அவ்வளோ பெற்ற புத்தாங்க. கர்நாடிக் பண்ணுறாங்க. பாட்டுக்கு போட்டி போயினுக்குதாங்க. கீழே தான் நல்லா வைப் பண்ணுறாங்க. யார் ஜட்ஜஸ்? ஒரு ஆண்டி வந்து கையில் நோட் பேட் வச்சு சுற்றினாங்க. அவர் ஸ்டஃப் காலியாக இருக்கிட்ட கண்டென்ட் முடிச்சிருங்க. கீழே இருக்கிறது தான் செம்ம வைப்பில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு சைடும். பாட உள்ளி அவங்கள பாட உள்ளதா? ஓ நைட் வரைக்கும் அடிச்சுருக்கிறாங்களா? வா காலைல ரத்தம் வர வர அழுவாங்க. ஓ ஸ்டாமினா ப்ரோவே பாடணுமா? அதான் நினைக்கிறேன். ஐயோ என்னடா அந்த இதில் அடிச்சுப்பாங்கல்ல. இது அவரே டார்ச்சர் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு வெறி ஆகிட்டு இது போல. செம்ம வைப்பில் இருக்கிறாங்க.
அவரே மதி வாங்கிட்டாரு பொழுது. അവസാന റിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഇനി പറയുന്നവരുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഒന്നെനിക്കറിയാം, ഇതിനു മുകളിൽ ഇനി പോത്തച്ഛന് വായിക്കാനില്ല. டான்சிங் ரோஸ் அவர்தான். அப்பா இப்போ அந்த ராம தவிர்க்க முடியாத வெற்றி. என்னடா? ஓ அவ்வளோதான். அவர் அந்த இதில் கேட்டார். പള്ളി വിളിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചേട്ടായി നേരത്തെ പോയത്. அவர் ரிசல்ட்லாம் தேவையில்ல போகுது, விட்னஸ் பண்ணிட்டாரு. இனிமேல் பேண்டு வாழ்ந்துடும். இவனுங்க வேற லெவல்ப்பா. என்ன பண்ணுங்க എന്നതാച്ചോ? സോളമൻ നടന്നോ? അല്ല, നമുക്ക് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ഏതിന്? അല്ല, ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, സോളമൻ മത്സരത്തിൽ വായിച്ച് ജയിച്ച. ഓ അത് വഴി കിടന്ന് വാത് വെച്ചതും ഈ യവൻ ബാൻഡി വായിച്ച് ജയിച്ചതും ഒക്കെ ശരിയാ. എന്ന് വെച്ച് എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതെന്നതാച്ചോ, കുട്ടികളെയോ മറ്റാന്നോ? വേണേ കെട്ടിച്ച് കൊടുക്ക. പക്ഷേ ഈ വാത് വെച്ച് കുഴി കിടക്കുന്നില്ലേ ഒരുത്തൻ, അവൻ വന്ന് പറയണം, ഇല്ലേ പുണ്യാളച്ചൻ വന്ന് പറയണം. ഞാനേ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത് മാതിരി എന്റെ മോളെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഡേവിസിന്റെ പെങ്ങട മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും. ഇല്ലയോ ഡേവിസേ? അതിനെന്റെ അപ്പൻ തൊമ്മേനെ കൊച്ചിലോടൊപ്പം അല്ലാണ്ടായിരിക്കണം. ആണുങ്ങളായ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും. ഇത്തരം തന്തയിലായ്മക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ ഡേവിസിനെ കിട്ടില്ല. പുതിയ പള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ വെഞ്ചരിപ്പും ആദ്യത്തെ കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ മിന്നുകെട്ട് എന്റെ മോളുടെ ആയിരിക്കും. സകല കരക്കാരെ കുറിയടിച്ചങ്ങ് വിളിക്കും, വന്ന് നക്കി തിന്നിട്ട് വെക്കോളാം. அவர் காசு கொடுத்தாரா? 8 വർഷം പിന്നാണ് കുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പുണ്യാളനെ നീക്കം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് മതി ബാക്കി പണി. இதால உண்மையிலே ஃபாதராடா? எனக்கு அதான் டவுட் ஆகுது. சாட்டானிக் டச் ஃபாதரா? கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வரப்போ കുമരംഗിരിയുടെ ആകാശം ഒരു രാവും ഒരു പകലും പെയ്തിറങ്ങി. അതോടൊപ്പം 3 മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. കുമരംകരി പള്ളി പൊളിച്ചു പണിയേണ്ടതില്ലെന്ന് വികാരിയായ ഒറ്റപ്പിളാക്കൻ അച്ഛന് വെളിപാടുണ്ടായി. ശോശന്ന സോളമനുള്ളതാണെന്ന് കോൺട്രാക്ടർ ഫിലിപ്പോസിന് ബോധ്യമായി. താൻ അന്യായമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ എസ്തപ്പാന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം തിരികെ കൊടുക്കാൻ കപ്പ്യാര് കൊച്ചോസേപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ നാട്ടുകാരെ സാക്ഷി നിർത്തി കുമരംകരി പള്ളിയിൽ വെച്ച് സോളമനും ശോശനയും വിവാഹിതരായി. ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം മഴക്കാറ് മൂടി നനുത്ത കാറ്റ് വീശി നിന്നിരുന്ന ആ ദിവസം, അന്ന് ഗീവർഗീസ് ബാൻഡ് സംഘം പരുമല പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ മാർഗരറ്റിന് സുഖമില്ലാത്തതറിഞ്ഞ് കുമരംകരിയോട് വിട പറഞ്ഞ് ഫ്രാൻസിലോട്ട് പോകാൻ മിഷൽ തീരുമാനിച്ചതും അന്നായിരുന്നു. ഫാദർ വിൻസെന്റ് ആൻഡ് കുമരംകരി, ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. മിഷലിനെയും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ബോട്ടെത്തി. സോ സീ യു സൂൺ. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. நம்மளும் குமரகிரி விட்டு போறோமா? ப்ரோ
டிகோடிங் லெவல் ப்ரோ. என்னடா இது இல்ல மறுபடியும் என்னாச்சு? அவரு வந்துட்டு போனாரா ஃபாதர்? ചേട്ടാ ഒരു നാരങ്ങ സോഡ. என்னடா நான் அதை கவனிக்கலடா. அவர் ஃபர்ஸ்ட் போட்ல இருந்து வந்து லைம் சோடா குடிச்சார்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. என்னடா இது? ചേട്ടാ ഈ പള്ളി എവിടെയാണ്? ഹലോ കുമരങ്കരി പള്ളിയിലേക്ക് പുതുതായി ചാർജ് എടുക്കുന്ന ഫാദർ വിൻസെന്റ് വട്ടോളി ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. புரியலையா? ഹലോ ഹലോ இந்த இவரு வந்து செயின்ட் செயின்ட்டா? ஒரு மாதிரி இது ஸோ ஆமீன். கிறிஸ்மஸ்க்கான மூவியாக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நிறையவே இருந்தது. படம் ஃபுல்லாகவே எல்ஜேபியோட டச் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாச்சு. படம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ நடுவில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்லோ தான். ஆனால் பொறுமையாக பார்த்தோன்னா உண்மையாக சொல்கிறேன், 2 பேரும் உண்மையாக. ஆமாம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 மணி நேரம் வரைக்கும் படம் என்னன்னே புரியல. லாஸ்ட்ல தான் அதுதான் ஸ்லோ. என்னது ஃபைனல் பேட்டில் இருக்குது தெரியுமா? அது அந்த பேட்டில்லேருந்து கொஞ்சம் அந்த 8 பேர் சொல்கிறாங்கல்ல, எங்கே தெரியுமா வந்து படம் வந்து நல்ல அந்த காமெடி சீனுக்கே போயிட்டாங்க. எங்கே தெரியுமா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆரம்பிச்சுது? இவங்க வேஷம் இந்த ரோமன் ஜீசஸ் கூப்பிட்டு ஓடினாங்க, தான் படம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு. அது முன்னாடி இது கலாபவனி அந்த இதுல ஆத்துலையா அங்க ஃபஃபா பாடினதை கேட்டு கொஞ்சம் இதுவாக அடுத்து இவன் தான் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொண்டு வந்து, ஆனா அங்கேயும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா தான் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இது சொன்னாங்களே அந்த சீன்ல தான் படம் இதுவாது. கிளைமேக்ஸ்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஆமா, அது ஒரு நல்ல சரியான செம்மையா இருந்தது. எங்கடா எதுக்குடா இந்த ஷார்ட் ஹீரோனா? ஏன்னா இவர் வைக்க மாட்டாரு சும்மானா. நானுமே சொல்லிட்டேன் எதுக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் தேவையில்லாம அப்படின்னு. அந்த அதான் அந்த அதுதான் சுவாத்தியை வச்சு கூட முடிக்காம ஏன் இந்த பொண்ணு எங்க போய் நியாயமா பார்த்தா அவங்க தானே வருத்தப்படும். அவங்க 2 பேரும் ஆனா சரியான இது ஷாக் ஆயிட்டோம். ஃபேண்டசி காமெடி டிராமா அதுக்கு ஒருத்தான படம். பட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்லோ. என்னன்னா அது நம்ம தெரிஞ்சு பைபிள் படிச்சவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்ல நிறைய தெரிஞ்சவங்க தான் சில டச்சஸ்லாம் ஒரு சீன் சூப்பரா இருந்தது மச்சான். ஃபஃபா வந்து ஜீசஸா அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா 2 வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி அடிப்பாங்க, அடிக்கும் போது வந்து ஜீசஸ் விழுவாரு. அது வந்து அந்த 14 இது சொன்ன பத்தி அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா போகும். அது சூப்பரா, அது அழகா இருந்து. ஃபஃபாவும் அதே மாதிரி இருந்திருந்தாரா, ஸோ அது சூப்பரா சிங்க் ஆச்சு. இந்த ஆப்போசிட்ல அவரு நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் காட்டினாரு கடைசியில். அவரு ஃபேவரட் அவரு இறங்கி வந்துட்டாரு பத்தி. அது சமைச்சு என்ன சிம்பிளா சொல்லிட்டாரு, அவங்க என்ன ஒண்ணு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம்டா, நீ ஜெயிச்சிட்டடா, என்னால நீ பண்ணது பண்ண முடியாது. என்னன்னா ஃபஃபா வந்து இறங்கி வந்துட்டாரு, அவரு அங்க இருந்து ஒண்ணு அவரு அந்த பேண்ட்ல வாசிச்சாரு. அது என்னன்னா இவர்கிட்ட தானே கலாபம் பண்ணிட்டு தான் தோத்தன்னு சொன்னாரு. அப்போ அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு. இந்த வாட்டி தோத்ததுக்கு அவரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அவன் தான் வந்து ரியல் கலைஞன். அவன் ஃபீல் பண்றான் பாரு, என்ன மியூசிக் ரொம்ப அருமையா இருக்கு. அவங்க அக்காவா தங்கச்சி, அவங்க சிஸ்டர் எழுதுது, பிளஸ் வந்து அவங்க கீழ அந்த எல்லாரும் வெயிட் பண்ணது சூப்பர், நல்ல எமோஷனலா இருந்துச்சு அந்த சீன். வாத்தி ரெடியும் நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். கட்சியில ஒரு கிரிக்கிரி சீன் அருமையா இருந்தது. சீரியஸ்லி லிட்டரலி அது நல்லா இருந்தது. ஏன்னா இவர் பயன்ட்டாரு, கிளம்பிடுறான்ட்டாரு. அப்போ என்ன உனக்கு என்ன இப்ப கல்யாணம் பண்ண ஆசையா சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு லைட்டா ஒரு லிப்ட் பஸ் முடிச்சிட்டாங்க. நடுவில் அந்த எங்கேஜ் சீன் அப்போலாம் என்ன இவங்க இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படிலாம் ஒரு ஃபீல். கடல்ல அவரை திட்டினாங்க, அவ பணக்கார மாப்பிள்ளை பார்த்துன்னு ஓடி போயிட்டா. நாங்க மேரேஜ் நினைச்சோம், ஆனா என்கேஜ்மெண்ட். ஒரு எப்பவும் போலவே இதுல ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபஃபாவை பார்த்தோம். ஆமா, எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. வாசிச்சு தொலையண்டா, ஏன்டா அப்படி பண்ற அப்படின்னு. அவரோட பயத்தை ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்களா. அதே மாதிரி அந்த ஃபாதரோட பேக் கேரக்டர் அவரும் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணாரு, ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அவர் டென்ஷன் காட்டினே இருந்தாரு, ரியாக்ஷனே இல்லை. அப்படியே ஒரு மாதிரி காண்டாவே சின்ன மூஞ்ச.
அடி மாப்பிள்ள போடு போடு அந்த மாதிரி தான். கடைசியில் செயின்ட்டு அவருக்கு இன்னும் பயந்துருக்கோம், செயின்ட்டுக்கிட்டே நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோமோ ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு. அந்த இந்திரஜித் சுகுமார் நல்ல ஒரு கேரக்டர் சமயம் பண்ணிட்டார் சோஃபார் நம்ம பார்த்ததுல. ஆமாம், கரெக்டான ஆள் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டான கேஸ்டிங். அது கொஞ்சம் எப்படி சொல்றதுன்னா எல்லாரை விட கொஞ்சம் பல்க்கு ஹைட்டு ஸ்டைலிஷாக இருந்தார். அது அவன் அந்த ஷர்ட், அந்த பெரிய காலர் வச்சு ஷர்ட். செகண்ட் வாட்டி வரும்போது இது இருந்துச்சாடா? அதே காஸ்டியூம் தான். அந்த சேம்பன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை, காஸ்ட்ல இல்லை. திடீர்னு வந்து இவரும் இருக்காரு அந்த படத்துல இருந்தா. அவர் எல்ஜிபி படம் இல்லை, மோஸ்ட்லி இருந்துறாரு. சேம்பன் க்ரோயிங் டைம் நினைக்கிறேன். அது எல்லா படத்துலயும் இருந்து ஆனா ஃபுல்லா குச்சின்னுங்கறாங்கப்பா. முடியல குடிக்கிறாங்க. இந்த பேண்டு அவங்கள பத்தின ஒரு ஸ்டோரி அந்த சர்ச் ரிலேட்டடும். நான் நம்மளுக்கு பார்க்க புதுசா இருக்கு, நம்ம வந்து இதெல்லாம் புதுசா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால டிஃபரண்ட் ஃபீலிங் தான். லிட்டரலி பொறுமையா பார்க்கணும். பொறுமையாலாம் கிடையாது. அந்த எப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 hour வந்து அந்த லொகேஷன் செட்டிங்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா தெரியல. ஏன்னா ஜோன்ட் அவுட் அப்படியே பார்த்துனே இருக்கோம். திடீர்னு அடுத்த சீன் வருது, அது அப்படியே கண்டினியூட்டியும் இல்லாத மாதிரி இருந்தது, ஜோன்ட் அவுட் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஆனால் ஒன்ஸ் அந்த கிரிப் வர அந்த செட்டிங், ஏரியா செட்டிங் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இதுதான் நடக்குது, இவங்க கேரக்டர் இந்த பிளேஸு அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் படம் செம்ம கிரிப்பிங் டைட் ஆயிடுச்சு. சூப்பரா கிளைமேக்ஸ் வேற லெவல் தான். கிளைமேக்ஸ் அந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 20 minutes வந்து சூப்பரா இருந்தது, பயங்கரமா. ஸோ இந்த படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு மாதிரி மியூசிக்கல் ரிலேட்டட் மூவி தான். இது வந்து டான்ஸ், இது டான்ஸு ப்ளஸ் இது ரெண்டு டான்ஸ் அண்ட் சாங் சிங்கிங் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுவுமே நல்லாயிருக்கும். இது உங்களால் தான் நடிச்சிருப்பார், ரஹ்மான் தான் இதில் நடிச்சிருப்பார் இந்த மூவியில். ஸோ படம் பேர் சங்கமம் பாருங்கள், ஏரமான் மியூசிக். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ மேரி கிறிஸ்மஸ் ஒன்ஸ் அகேன். மேரி கிறிஸ்மஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு ரிலேட்டட் மூவி தான் பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது எல்லாரும் போயிட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது கிறிஸ்மஸ். காலைல 10 மணியா கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு நல்லா ஒரு ப்ளம் கேக் சாப்பிட்டு மதியம் லஞ்சுக்கு ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு குட்டி தூக்கம் பண்ண கிறிஸ்மஸ் அருமையாக போகும். ஓகே ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல மூவி இல்லை இன்னொரு எல்ஜேபி மூவி பார்ப்போம். அந்த எடி வெற்றி பாரத் signing off. Subscribe. Merry Christmas.